ستارت اب. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، صباح الخير صباح النور. اليوم السبت 11 نوفمبر 2017 وهذه ستارت اب كالعاده الساعه من زمان نحكيو فيها ونعملوا جوله على اهم اخبار لي ستارت اب في تونس في العالم. كالعاده ليميسيون نتاعكم برنامجكم اللي يخص اصحاب الافكار الجديده لي زونتربرونور نتاع الميادين الكل. واليوم اليوم باش نحكيو على سانتي ديجيتال انكور اون فوا تعاود ترجع في ستارت اب على خاطر بون سيكتور مهم برشا. ولا ستارت اب اللي تونيزيان لي كو فونداتور نتاعها باش يكونوا حاضرين معنا بعد شويه باش نحكيو على لا بلاتفورم اما سانتي باش نكتشفوها بعد شويه افيك امنا دشراوي وكريم غضباني يكونوا حاضرين معنا لي كو فونداتور دو لا بلاتفورم. وبعد شويه زاد كيف في الجزء الثاني من ستارت اب باش يكون ضيفنا الياس الجريبي اللي تم تعيينه مؤخرا على راس جوميا تونس لو ليدر دو اي كوميرس في افريقيا. ستارت اب هذه اللي بدات البدايات نتاعها كانت في نيجيريا 2012 تقريبا، وفي ظرف 4 و 5 سنوات نجحت باش تكون اون ريفيرونس افريكان وبرشا يسميوها لامازون افريكان. دونك فينا نرجعوا نحكيو على جوميا، على لي بيرفورمانس نتاعها، على السوق التونسيه اي كوميرس ان جينيرال. ستارت اب مرة أخرى باش نعاودوا نحكيو على الصحة الرقمية في تونس، لا سانتي ديجيتال الفي انكور بارلي ديل في ستارت اب ان توكا. وفرحانة برشا مع ضيوفي اليوم اللي هما لي كو فونداتور دو لا بلاتفورم اما سانتي بوان تي ان باش نكتشفوها تو سويت مع كريم غضباني اي امنا دشراوي. بونجور، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. Alors, cofondateur de amasanté.tn, une plateforme اللي تهم les médecins d'une part والحرفاء أو المواطنين d'autre part. Donc باش نفهموا un petit peu le fonctionnement نتاعها، باش نفهموا شنو الخدمات اللي تقدمهم، البزنس موديل نتاع البلاتفورم هذيا باش نرجعوا نحكيو عليها. راهو سي une plateforme assez nouvelle ما ليهاش شهرين ملي تخلقت في تونس et pourtant il y a du besoin على خاطر اليوم براتيكمون نجموا نحكيو على 200 زائر في اليوم كريم. نذكر اللي هي ليها شهرين بركه دونك 200 فيزيتور بار جور. فما 40 médecins اليوم ريفيرونسي في اما سانتي بوان تي ان اي سورتو لي افي ميديكو. اليوم عندنا اكثر من 250 افي فوالا افي ميديكو تحطوا. دونك يا دو بوزوان يا لو بوزوان اي كليرمون بريزون. علاش قررنا باش نحلوا هالمشروع هذا ونبداو فيه ومشينا على السانتي على خاطر avant tout on voulait pas proposer quelque chose de classique et d'assez standard معناها على خاطر التونسي manque énormément d'informations médicales et surtout توا on a une actualité médicale في تونس اللي تنفي برشا حس malheureusement في الخايب. La conjoncture est très mauvaise. Les médecins tunisiens, les professionnels de santé tunisiens sont extrêmement impactés en ce moment على خاطر فما un phénomène de je vais oser le dire de diabolisation. Destruction شويه. يعطيك الصحة. الريبيوتاسيون نتاع الطبيب قاعدة تطيح برشا على خاطر في فيسبوك في التلفزة في الراديو سمعنا بمشكلة صارت في قصرين في بلايص. فيدامون فما مشاكل. On n'a jamais dit احنا اللي طبتنا الكل في تونس باهيين معناها فما الخايب وفما الطب يضروا برشا لو كور ميديكال مي اون فا با اون بارلي. احنا نحبوا نذكروا الباهي اللي هو لو بروبليم مالوغوزمون سي كو توا اون ا اون فويت des médecins. الطب نتاعنا قاعدين يمشيوا لبرا. Et ça, quand on voit que depuis janvier jusqu'à septembre, on a plus de 850 cabinets qui ont fermé, voilà, ça là, un transfert de cabinet, il y a une sonnette d'alarme qui doit être tirée. Modestement, on a décidé qu'il faut trouver une solution avec Internet. Le plus grand nombre de recherches qui sont faites sur Internet par les Tunisiens, c'est le bien-être, etc. D'accord. Donc on s'est dit comment on peut essayer de faire ça. On veut tout simplement les aider à se remettre en relation directement. Comment on veut faire ça? On veut leur permettre de poser des questions médicales, tout simplement, de manière entièrement anonyme, sécurisée, gratuite. d'accord. عندك مشكله مع صغيرك عنده وزنه توجع عدى نهار معناها في الكريش ومالوغوزمون دي فيروس يتعداو etc. tu as tout à fait la possibilité mais غير ما نعرفوك شكون باش تمشي تسال سؤال à la spécialité donc de la pédiatrie par exemple, ophtalmologie, diabétologie اللي هو باش يا خويا les spécialistes اللي موجودين هذوما باش تجيهم الكيستيون qui va concerner leur spécialité médicale وباش يمشيو يجاوبوك. كيفاش باش يجاوبوك؟ باش يعطيوك un avis médical, une opinion professionnelle et une recommandation. احنا راهو ابديات مهنة الطب. Donc c'est la déontologie médicale, il faut absolument la respecter.
le médecin tunisien, راهو عنده الحق يعمل حاجات على Internet, évidemment. C'est la charte déontologique خرجت من الكونساي دو لوردر في جويي 2015. برشا عباد ما في بالهمش اللي راهو الطبيب التونسي ينجم يحل ان سيت انترنت، ينجم يحل باج فيسبوك، اما il a des réglementations à suivre et à مثلا يعطي respecter. ان افي ميديكال مش اون بريسكريبسيون يعطيك مثلا دو ألف صحة. ميديكامون ولا Absolument, absolument. راهو ce n'est pas un site de consultation en ligne. لا مش باش يعطيك diagnostic، مش باش يعطيك يوجهك traitement. ابوبخي يعطيك يوجهك الصحة، يوجهك، يعطيك الصحة. C'est vraiment ça, c'est pour orienter, rassurer. مثلا تستحق دي زاناليز قبل ما Absolument, Voilà, tout أي. simplement, c'est vraiment ça. نمشيو على السيت وشوفوا justement الطب نتاعنا كيفاش يجاوبوا في العباد، راهو يجاوبوا فيهم pour les rassurer، باش يقولوا لهم راهو effectivement راهو السيمبتوم تاعي تحكي لك هذا، تحكي لي عليه هذا par exemple، راهو il peut s'agir de ce problème là Oui. probablement. Donc ماذا بيك tu consultes effectivement par exemple un neurologue ولا اللي هو داكوردو. D'accord. دونك احنا سي سا لو برانسيب توا من بعد سي العباد باش ينقصوا شويه من هالبوشه وغاي. فما عباد تستنى 6 شهور باش تمشي للطبيب على خاطر الطبيب هذاك معروف ومشهور وتبارك الله عليه، العباد تستنى في القاع في السال داتونت نتاعو. احنا عندنا احنا سي با كي شوز دو بيان. On a des centaines et des milliers de médecins في تونس تبارك الله عليهم qui ont des compétences qui sont reconnues mondialement. مش حتى في تونس برك، mondialement elles sont reconnues. Donc احنا on veut que ces gens-là quand ils vont décider d'aller voir un spécialiste نحبوه في عود يقعد يستنى بالست شهور، يمشي على انترنت ويشوف الطبيب هذايا شنو هي الاكتيفيتي نتاعو médicale sur internet. Donc il va pouvoir باش يمشي على الباج دو بروفيل نتاع الطبيب هذاك باش يشوف السيد هذاك il a donné une quinzaine d'opinions professionnelles, une quinzaine d'avis médicaux. وفما une trentaine de personnes qui lui ont dit merci. وفما une dizaine ou une vingtaine de spécialistes Donc comme un système de notation. de réputation en ligne. C'est pas un système de notation, la notation c'est un barème clair, avec des étoiles ou la hajj, il faut savoir que la déontologie médicale interdit à un médecin d'avoir des avis flatteurs de ses patients à la page Facebook ou à la site internet. Malheureusement, le faire, mais c'est clairement interdit par la loi. C'est complètement différent, ce sont des compteurs quantitatifs. الطبيب هذا راهو جاوب على قداش من سؤال، فما قداش من عبد قالوا يعطيك الصحه في الجواب نتاعك، وفما دي سبيسياليست دي كونفرير اللي مقيدين في السيت اللي هما زاد دو مانيير انونيم باش يقولوا انا جو بارتاج لافي دو سو دكتور par rapport à cette question, je suis d'accord avec cette opinion. Donc c'est ça le principe de la réputation en ligne. Donc l'عباد تو باش تحب تستحق un pédiatre, un ophtalmologiste ولا حاجه، في عوض elle va chercher l'ophtalmologiste qui est le plus près de chez eux par exemple، ليه باش يشوف الطبيب هذاك شو كيفاش قاعد يجاوب في العباد، كيفاش يوسع في باله. ينجم حتى ساعات يجاوب برشا مخر معناها خاطر وقت خدمتهم ينون با بوكو لو طون ايفيدامون. تو افي، وهذه مشكله الوقت. اسكو معناها سؤال لي ميدسان يقبلوا على سو جون دو بلاتفورم يسون لا ينجموا يعطيو من وقتهم بور اون بلاتفورم ديجيتال امنا؟ Oui, tout à fait, mais فما معناها genre c'est pas ما نجمش يجاوب نقولوا احنا كل ساعه على les questions ولا حاجه هكا. احنا عاملين un système توا par exemple vers 17h on envoie un mail de notification pour le médecin باش يقولوا له vous avez des questions معناها sur le site. وكان هكا هو quand il a le temps il peut répondre à 2-3 questions هو قد ما ينجم معناها هو والوقت نتاعو. Absolument. ما نحبوهمش يجيهم 15 questions dans la journée يجاوبوا في les 15 questions. Mais c'est pas possible. Premièrement, c'est pas possible et on le souhaite pas pour eux. En plus, là, on va voir ça de deux manières différentes qui sont toutes les deux négatives dans le sens اللي كان الطبيب هذا كل يوم باش يجاوب على 15 سؤال، المواطن باش يقول هذا هي ما حاشا كي نشف الذبان il fait pas grand chose de ses journées ولا il veut profiter de ce système pour se montrer par rapport aux autres. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut qu'ils trouvent le temps surtout pour contribuer. جاوب على سؤال زوز في النهار. C'est ce qui est en train de se passer. On a beaucoup de médecins توا اللي قاعدين معانا. Ça y est منظمين. في الصباح نمشي نعمل طلب باش نجاوب كان فما سؤال نمشي نجاوب فيه. ولا كي نكمل خدمتي باش نجاوب. C'est comme lire ma boîte mail في الصباح مثلا. C'est le réflexe. C'est exactement ça. Et puis évidemment, on a besoin que les Tunisiens redeviennent un petit peu reconnaissants envers le médecin tunisien dans le sens اللي راهو l'image نتاعو راهي ماهيش تتمس هكاكا. داكورد وحنا معناها في السبيطارات وفي الكلينيك معناها حتى في لي كابيني بريفي عباد معناها كي اغريس فيربالمون وحتى بالضرب ولاو معناها الطب ما نحكيش حتى على المحامين اتسيتيرا ما كمان فما مشكله كبيره في هالبلاد معناها اي سا سي كيلكو شوز سورتو الصحه. Dans 5 ans, on va pas trouver un bon pédiatre. De toute façon, à ma santé, هي ماهيش باش تجاوب على السؤالات الكل ولا elle ambitionne معناها باش تحل المشاكل الكل، mais on se dit à ma santé مثلا هذه l'étape الأولى تاع الكونسلتاسيون. C'est un début de solution. C'est البا الأول اللي تعمل. يعطيك الصحة. احنا ماذا بينا معناها que ça se vulgarise ce genre de service. نحبوا juste Tunis il reprend le contrôle de sa santé, d'accord, qu'il sache اللي راهو فما طب sur internet راهو يحبوا يعاونوه.
d'accord, qui le rassure, qui lui recommande des solutions, etc. باش ترجع الثقة tout simplement pour revaloriser la médecine en Tunisie. باش العباد باش ما عادش ينقصوا الطب هذوما اللي قاعدين يمشيوا لفرنسا ولا المانيا معناها qui sont acceptés en très grande majorité أكثر من les autres pays معناها ما نخسروا كان احنا ما انا باش نخسروا كان احنا et ça c'est très grave dans 5 ans on va pas trouver un jeune bon gynécologue. On va arriver à trouver des médecins qui sont en fin de carrière et ça y est معناها. Côté performance, Kélim à main santé, certainement la réponse à les consultations, l'avis médical, avec avis médical, dans les heures, les ساعات qui suivent, مش بالوقت. Et quand on à l'international, les plateformes de e-santé, pratiquement à l'instant même, la question que tu poses, un retour بالوقت. Mais bon, c'est pas du tout la même... Ouais, ta question est excellente et super pertinente et tu as complètement raison de la poser, Asma. Mais Ahna, Rahou, qui trafique justement le bar, il ne répond pas à la minute, forcément. Quand il répond à la minute ou là dans l'heure, ce sont des services payants que l'utilisateur paye déjà. Il va payer pour une réponse, il va payer 5 € la question par exemple comme en France, il va recevoir une réponse, une opinion dans la journée. Ahna, les réponses vont être encore moins espacées. C'est un modèle gratuit déjà. Déjà c'est gratuit exactement pour l'utilisateur. Surtout en fait, plus on va avoir de médecins qui vont être inscrits, et plus les réponses vont être répondues plus rapidement, tout simplement. C'est une question de volume également. Donc on n'a pas encore le volume, on a plusieurs spécialités, on n'a pas toutes les spécialités, loin de là. On n'a pas de neurologue, on n'a pas de cancérologue, on n'a pas de... on va dire qu'on a les spécialités les plus demandées en ce moment en Tunisie, c'est vrai, la gynécologie, les dentistes, les ophtalmos, et entre autres, il y en a plusieurs autres, mais on encourage évidemment nos médecins à venir s'inscrire justement et à contribuer justement à la santé du Tunisien. À Matoun, c'est là où les mouchiensa les tbib هذايا اللي باش يجاوب راهو باش يجاوب مرة في النهار وقت اللي ينجم surtout. On ne peut pas lui demander d'arrêter ses consultations et d'aller répondre gratuitement pour donner une recommandation. Donc c'est une question à bête. Alors on a une question, malheureusement, on a quelques questions encore. Ça fait une semaine. Mais ça nous fait mal évidemment. Mais il faut que ça se vulgarise, les médecins et c'est un des challenges à ma santé. Absolument. Mais on est convaincu que justement ces médecins qui vont continuer à s'inscrire, etc., ils vont être encore plus motivés justement à contribuer, à participer et le rythme va s'accélérer et va être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. En tout cas, l'idée elle est très bien par rapport à ma santé. والحاجة اللي تبهت أكثر c'est que انتوما profil complètement différent. Emna au Kélim. ومشيتوا dans un challenge assez élevé. C'est pas du tout évident. Tu étais dans les multinationales, IBM, dans le développement informatique. Emna, قريبة شوية paramédical. Oui, en biotechnologie médicale et la prothèse dentaire. Donc on est complètement différent. الحاجة اللي تبهت vous avez délaissé خليتوا هذا كل شيء على شيرة ومشيتوا في l'entrepreneuriat في la plateforme digitale. En gardant justement nos compétences respectives. Emna, elle est dans le domaine médical, paramédical, ou elle est dans l'informatique. On s'est dit, pourquoi ne pas allier ces compétences-là et sortir quelque chose. Donc, Internet et la santé, tout simplement. Donc, et on s'est dit que c'est quelque chose de, c'est un challenge. Et pourtant, quand tu fais structure multinationale, complètement confortable, Kelly. Alhamdoulilah, oui, c'est vrai. J'ai fait plus de 12 ans, 13 ans de carrière dans le secteur informatique, dans l'international, dans des grosses boîtes, oui. Mais جت une période où كنا في الثورة وقت كي جت الثورة قلنا on veut essayer de participer un petit peu plus, faire tous les jours la même chose, etc. Bon, au bout d'un moment, on a mis le temps. J'ai mis 6 ans pour essayer de proposer quelque chose à mon niveau. Elle est complètement investie avec moi. On l'est tous les deux à 100 000%. ما قلتش خاطر start-up de couple. Start-up de couple, absolument. Ma mémoire est bonne, c'est la deuxième start-up de couple. Oui, c'est risqué de travailler ensemble, je suis couple, mais on prend ce risque entre guillemets et jusqu'à maintenant, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. C'est bien. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère, vraiment. Quand il y a un but à atteindre et que ça peut servir là où
je me crois, c'est vrai, et tu as une motivation supplémentaire. On se lève tous les jours avec le sourire, on se couche très très tard, c'est vrai, énormément. Le site, on considère qu'il est extrêmement complet. Il faut dire qu'on s'est fait énormément aider par notre partenaire Digitio, qui est donc une agence de développement d'applications, de sites web, etc. Ouais. Mais on a énormément bossé avec eux, pas seulement sur le côté technique. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'entend que de très belles choses par rapport au contenu de notre site. On n'en a absolument pas parlé, mais on a des centaines d'articles qui parlent de conseils santé. On a une rubrique qui s'appelle Mon geste citoyen, qui recense, qui a inscrit environ 80 associations tunisiennes qui travaillent dans le domaine de la santé. Très bien, ouais. On parle des premiers soins, on parle des premières urgences, les premiers gestes à faire en cas de problème physique. On a un truc qui est sympa justement, dont on est assez fier, c'est qu'en fait lorsque vous allez poser une question, là, vous allez trouver une question médicale et que vous allez trouver un avis médical qui a été donné par un praticien, par un médecin, et que fait qu'elle souhaite mais je sais un terme médical, eh bien juste à côté il y a un outil qui vous suit à travers tout le site, une couleur orange avec une loupe, la mot définition, vous allez cliquer dessus, vous allez écrire le terme, vous n'avez pas compris, vous allez trouver la définition. Donc من غير ما تخرج من البلاتفورم كل شيء exactement. Les réponses تلقاهم absolument. وجوستومون فما برشا عباد تخرج من كونسلتاسيون مع الطبيب برشا ناس تحشم باش تقول له راهو عندك ممكن ميكوز ولا حاجه اللي هو باش يقول له شنو هذه سي تري راك صاريف خويا روح لدويرتك على روحك تاكوردو اكتب التيرم هذاك باش يهبط لك ديريكتومون tout simplement. On veut كيما قلت لك نلعبوا on leur apporte justement une nouvelle forme d'information médicale. Ils n'ont pas à aller sur des forums français ou internationaux باش يلقاو l'information ici. C'est vrai que نير c'est l'information في تونس. Donc préavis médical من الاول على masanté.tn ومن بعد probablement prise de rendez-vous en ligne. موجودة tout simplement موجودة. C'est pour nous c'est vraiment pas le service le plus important. C'est pas ça. On le propose évidemment et en plus on le propose d'une autre manière. Par rapport, je vais le dire, par rapport au reste, il y a des sites qui proposent que de la prise de rendez-vous ou autre chose. En fait, on donne la possibilité aux médecins, aux praticiens de paramétrer entièrement son agenda. Il va te proposer disponible. C'est ce qui arrive d'ailleurs justement. Il va pouvoir dire je propose ma prise de rendez-vous en ligne sur Ma Santé le lundi de 10h à midi, ou le mercredi de 15h à 17h, le samedi matin par exemple. L'arbitre qui il ne propose que ces plages-là, que ces horaires-là, donc donc je peux prendre rendez-vous en ligne avec lui pour une consultation à son cabinet. Très bien, donc c'est un service complet, c'est entièrement gratuit, que ce soit les médecins référencés sur la plateforme et l'arbitre اللي يحبوا ياخذوا un avis médical. كيف خممتوا البي ام نتاعكم البزنس موديل كيفاش البزنس موديل نتاعنا il est très très simple. Ce sont les médecins et praticiens qui vont s'inscrire, qui vont profiter d'un abonnement annuel à un prix honnêtement qu'on trouve extrêmement compétitif, d'accord. Ce sont des abonnements annuels où ils vont pouvoir donc avec cet abonnement, et bien ils vont avoir leur propre page de profil avec toutes les informations qu'ils ont le droit de publier sur internet évidemment. Ils vont également s'ils choisissent ou pas d'activer la prise de rendez-vous en ligne, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses et surtout justement améliorer, renforcer leur réputation en ligne. Voilà, donc هذه الحاجة المهمة وجديدة e-reputation. Voilà, c'est vraiment une nouvelle forme de visibilité qu'ils vont avoir et qu'ils n'ont pas eu auparavant. Avant, ce qu'on trouve sur internet, par exemple, c'est le numéro de téléphone à la rigueur l'adresse ou l'itinéraire et ça s'arrête là. Enfin, les horaires de travail, oui, mais aujourd'hui évidemment les conventions. برشا rigueur وبرشا مسؤولية تنتظر فيكم في masanté.tn. Beaucoup de challenges. On est impatient d'assumer tout ça. Très bien, merci beaucoup Kélim Robbeini et Nada Chraoui, merci beaucoup, cofondateur de la plateforme masanté.tn, à découvrir sur le site Maoujouda avec tous les services complets. Absolument. Si je peux me permettre une dernière chose, on a notre page Facebook évidemment, d'accord. Il faut juste que les gens sachent, ne laissez pas sur notre page Facebook qu'ils peuvent poser la question médicale, d'accord. On a une rubrique tout en haut, malheureusement c'est encore le cas, mais on peut les comprendre. تحل باج فيسبوك عندك الناس كلها تعرف عندك الاكوي عندك ابروبو اللي على اليسار وكل عندنا تو سويت احنا اون فونكسيوناليتي مكتوبه اون كيسيون ميديكال فوق بالكل تكليكي عليها vous allez directement être dirigé vers la plateforme وين tu vas pouvoir directement poser ta question. Tout se passe sur l'application et sur la plateforme ou sur la page Facebook. Mais à travers Facebook, tu cliques sur cette question médicale ou تلقى روحك على السيت. Voilà, merci beaucoup, يعطيكم الصحة. مازلنا مواصلين احنا في ستارت اب بعد شوية من الاي سانتي باش نمشيو للاي كوميرس باش نحكيو على جوميا نتصور عندكم عليها فكرة. دونك بي دي جي qui a été nommé. Voilà, donc باش نحكيو على لي تشالنج دو اي كوميرس في تونس. À tout de suite.